한적한 도로를 수차르던 경찰관 에드워드 말로스는 한 소녀가 타고 있는 차량을 발견합니다. Sir, hello. Sorry about the... Anyway, sorry again. Ever since lunch, she's been acting out. Sonny, stop that. I'm so sorry. She's belted in, but... Don't worry. It comes with the territory. 갑작스러운 사고. 그는 필사적으로 소녀를 구하려 하지만 눈앞에서 차량은 굉음과 함께 폭발해버립니다. 이 참혹한 사고는 에드워드에게 깊은 트라우마로 남았고 그는 경찰 일을 그만둘 결심까지 하게 됩니다. 그런데 이상한 점은 사고 차량에서는 모녀의 시신이 발견되지 않았고 차량 역시 등록 기록조차 존재하지 않았던 겁니다. Well, who were they? 혼란스러운 그에게 편지 한 통이 도착합니다. 편지를 보낸 사람은 과거 연인이었던 윌로우 우드워드. 그런데 편지 내용이 충격적입니다. 자신의 딸 로안이 실종되었는데 섬의 주민들은 자꾸만 아이의 존재 자체를 부정하며 무언가를 숨기려 한다는 것이었습니다. So now I turn to you. I pray that you'll forgive me. 의문을 푸는 에드워드는 직접 사건을 확인하기 위해 외딴 섬 서머사일로 향합니다. What was that? Anything about a place called Summers Isle? 서머사일은 개인 소유의 사유지이자 외부와의 교류를 철저히 차단한 독립적인 공동체였습니다. 그렇기에 섬에 들어가는 것조차 쉽지 않았습니다. Look, how about you take all of us there? Mr. Grant here and his twin brother Ulysses. 섬에 도착한 순간부터 에드워드는 묘한 분위기를 감지합니다. 주민들은 낯선 외부인을 극도로 경계했고 그의 질문에도 협조적인 태도를 보이지 않았습니다. I'm a cop. And what does that mean? Now, a complaint has been made by a resident of this island. Complaint, you say? Do you know her? I don't recognize this child. Do you, Violet? No, can't say I do. Barmaid here, or whatever you call it. I'm Sister Beach, yes. And you're that officer from California? Welcome. 잠시 후 윌로와 제외한 에드워드는 더욱 혼란스러워집니다. 그녀는 딸을 잃은 엄마의 슬픔보다는 섬 주민들의 눈치를 보며 불안에 떠는 사람처럼 보였기 때문입니다. What in the hell happened? 에드워드가 과거 아무런 말도 없이 자신을 떠난 이유를 따져묻자 So what? 윌로는 알 수 없는 소리만 늘어놓습니다. I mean, obviously, you met some. I don't know. I wasn't ready for this. So, growing up around it, it's one thing, but it's anyway. My daughter is what matters to me now. 그러고는 절대 주민들을 믿지 말고 오직 자신만 믿어야 한다는 의미심장한 경고를 남긴 채 급히 자리를 떠나버립니다. 홀로 남겨진 에드워드는 곧바로 조사를 시작합니다. Mr. Malus, your sweetener. Thanks. What are these? Festivals of some kind? Or That's right. Our harvest festival we have one the end of each autumn. what happened to last year's? Afraid it got ruined last night. 그가 처음 향한 곳은 마을의 학교. 선생과 아이들에게 로안의 행방을 묻지만 Policeman. 모두가 마치 입을 맞춘 것처럼 로안의 존재 자체를 부정합니다. How quixotic of you. Quixotic. Pass that around for me, sweetheart. Recognize the name or the photograph. 어딘가 부자연스럽다는 느낌을 받은 에드워드는 교실 안쪽에 비어있는 책상과 출석부에서 지워져 있는 로안의 이름을 발견하고는 교사 로제를 거칠게 추궁합니다.
Woodward is your classmate, isn't she? Isn't she? That is her desk. For the last time, where is this girl? I'll speak to you outside. 로즈는 마지못해 로안이 불의의 사고로 세상을 떠났다고 이야기하지만 그 역시 석연치 않습니다. In a churchyard. Sister Rose. Wait a minute. How'd she die? She'll burn to death. 진실을 확인하기 위해 에드워드는 공동묘지로 향했고 그곳에서 최근 무언가를 묻은 듯한 흔적을 발견합니다. That's not Rowan's grave. All right. It's not much now, but that's the crypt, but it's all flooded. It's a new lock. 에드워드는 사람들에게 로안이 불타 죽었다는 이야기를 들었다고 말하지만 윌로우는 그것이 모두 거짓말이라고 주장합니다. Can't accept her or won't. They seem to blame her for 그리고 누군가 로안을 어딘가에 숨겨두었을 것이라 이야기했고 그 과정에서 윌로우 입에서 또 하나의 이름이 나옵니다. 서머사이. Yeah, that name keeps coming up. 에드워드가 섬에 온 이후 주민들로부터 계속해서 듣게 된 이름이었습니다. We live in her shadow, me especially. 불안감이 커져가던 에드워드는 식료품을 싣는 비행기가 섬에 도착하는 것을 보고 외부로 연락하기 위해 부두로 달려갑니다. 하지만 비행사는 그 어디에도 보이지 않았고 결국 직접 비행기에 올라 무전기를 사용하려 했지만 이미 누군가의 손에 박살난 상태였습니다. 점점 조여오는 압박감 속에서 에드워드는 섬의 의사이자 사진사인 모스를 찾아갑니다. Moss, the photographer. I'm first a physician, second a photographer. 주점에서 보았던 아이들의 사진에 대해 캐묻지만 모스 역시 시선을 피하며 무언가를 숨기기에 바쁩니다. Isn't it there with the others? No. Apparently I got. Do you have a copy? I have the negative, of course, and I could have one printed up. Thanks. Sister. You must hurry. 모스가 집을 비운 틈을 타 집 안으로 잠입한 에드워드. 그곳에서 그가 발견한 것은 이교도적인 인신제사와 관련된 섬뜩한 자료들이었습니다. Blood ritual by the Priscilla, and the offering was often burnt. 에드워드는 다시 윌로우를 찾아가 이 섬에서 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는지 따져묻지만 그녀는 여전히 입을 꾹 다문 채 명확한 대답을 하지 않습니다. Our daughter is part of your worst harvest on. I don't know anything else. You live here. You must know something. Every time I turn my head, there's something that doesn't make any sense. Well, I'm frightened of this place too. 조사를 계속하던 에드워드는 섬의 독특한 구조를 깨닫게 됩니다. Let me give you a hand. Want some help? Can't you talk? 이 섬의 남자들은 단 한 명도 말을 하지 않았고 모든 경제권과 주도권은 오직 벌꿀을 채집하는 여자들의 손에 쥐어져 있었습니다. 특히 섬 전체를 뒤덮고 있는 거대한 벌집들. 아무리 벌꿀이 주 수입원이라고 해도 그 규모가 믿기 어려울 정도로 거대한 규모였습니다. 이건 마치 섬 전체가 하나의 거대한 벌집처럼 느껴질 정도였습니다. 얼마 후 깨어난 에드워드는 마침내 이 섬의 실질적인 지도자인 서머사이를 만나게 됩니다. I'm here to see Sister Summers. 주민들은 그녀를 절대적으로 신뢰하고 있었고 그 모습은 마치 지도자를 넘어 종교적 숭배에 가까워 보였습니다. Found you down near the stables, unconscious. Yeah, beekeepers. They seem. 에드워드는 로안이 섬의 기괴한 의식에 희생되어 공동묘지에 묻혀 있을 것이라 주장했지만 서머사이는 차분한 미소를 지으며 그런 일은 결코 없었다고 일축합니다. You don't seem very concerned. No. Actual heart of this colony. 과거 조상부터 외부와 철저한 고립을 택한 이들은 철저한 모계 사회를 구축하고 있었고 그로 인해 남자는 오직 종족 번식을 위한 도구로만 취급되고 있었습니다.
Second-class citizens? No, not at all. We love our men. 더 이상 기다릴 수 없었던 에드워드는 묘지로 달려가 로안이 묻혔을 것으로 추정되는 땅을 맨손으로 파헤치기 시작합니다. 그러나 관 속에서 나온 것은 사람이 아니라 불에 탄 흔적이 있는 인형이었습니다. 이때 어디선가 이상한 소리가 들려옵니다. Rowan? 아침에 분명 잠겨있던 교회의 지하문이 열려 있습니다. 지하로 내려간 에드워드는 물이 가득 차 있는 공간을 발견합니다. 그리고 그곳에서 로안이 사진 속에서 입고 있던 옷을 발견합니다. 지체 없이 물로 뛰어든 에드워드. 그런데 누군가 문을 밖에서 잠궈버립니다. 날이 밝아서야 윌로의 도움으로 지하에서 빠져나온 에드워드. 그는 로안이 살아있다는 확신에 사로잡혀 서머사이를 찾아 헤매지만 그녀의 모습은 어디에도 보이지 않습니다. Summer's Isle! 다시 마을로 발걸음을 옮기던 그는 교사 로즈로부터 섬의 축제가 드디어 시작되었다는 소식을 듣게 됩니다. Is over. The moment has come. I won't let her die. Get off the bike. Get off the bike. 기묘하게도 마을 곳곳은 쥐죽은 듯 조용했고 어른부터 아이까지 단 한 명의 여자도 보이지 않습니다. Come on, can't you hear me? I said I need your help. 무언가 심상치 않다는 걸 직감한 에드워드가 부두로 달려갔을 때 그를 기다리고 있는 것은 처참하게 파괴된 비행기와 끔찍한 모습으로 죽어 있는 비행사였습니다. Entire family of bears. Did you see to that business at the harbor? Oh, yes. Just as you instruct. Well, well. You look a bit worse for wear now, don't you? 같은 시각 기묘한 모습의 서머사이과 그녀의 주위로 벌떼처럼 모이던 사람들이 축제의 시작을 알립니다. Once again in the year to come, bestow on us. 광기 어린 축제 속에서 고음 의상을 뒤집어 쓴 채 인파에 섞여 들어간 에드워드. I thought I told you to wait for me. What do you mean? I had to come. 마침내 의식이 행해지는 장소에 도착한 그는 거대한 나무 기둥에 묶인 로안을 발견합니다. 에드워드는 지체 없이 달려가 로안을 구출해 숲속으로 도망칩니다. Don't be frightened. Go. My name is Edward. I'm gonna save you. 주민들의 추격을 아슬아슬하게 따돌린 그는 마침내 자신이 딸을 구했다는 안도감에 휩싸입니다. Hello? Pete! Pete! Help us! Help! Please! Please help! 하지만 그 순간 로안이 뛰기 시작했고 숲을 빠져나와 로안이 달려간 곳에는 서머사이와 윌로우 그리고 마을 사람들이 기다리고 있었습니다. Did it excellently. Don't touch her! 그리고 서머사이의 입을 통해 밝혀진 진실은 벼락처럼 에드워드의 숨통을 조여옵니다. 실종 사건은 처음부터 존재하지 않았고 로안 역시 애초에 위험에 처한 적이 없었습니다. 이 모든 것은 오직 그를 이 섬으로 유인하기 위해 파놓은 함정이자 거대한 연극이었습니다. 최근 섬의 유일한 경제 기반인 벌꿀 생산량이 감소하자 주민들은 그것을 신의 노여움 때문이라고 믿었습니다. 늘 그래왔던 것처럼 그들은 풍요를 되찾기 위해 인신 제사를 드리기로 했고
이번에 선택된 희생양이 바로 에드워드였던 겁니다. To die a martyr's death. Back up! I swear to God I won't shoot you! It is a great honor. There is no way out. Stay back! Vengeance! This is murder! 주민들은 저항하는 에드워드의 다리를 무자비하게 부러뜨린 뒤 섬의 가장 높은 곳에 세워진 거대한 나무 조형물 위커맨 앞으로 끌고 갑니다. Oh God! Oh my God! 위커맨의 각 층에는 산 제물로 바쳐질 동물들이 가득했고 가장 높은 머리 부분에는 에드워드가 갇히게 됩니다. And be a pig. 피투성이가 된 채 필사적으로 살려달라고 절규하는 에드워드. 하지만 그 누구도 그의 목소리에 귀를 기울이지 않습니다. 그때 로안이 횃불을 들고 위커맨 앞으로 걸어 나옵니다. 에드워드는 딸을 향해 마지막 힘을 다해 소리치지만 로안은 한치의 망설임 없이 횃불을 위커맨을 향해 던집니다. 순식간에 붉은 화염에 휩싸이기 시작하는 위커맨. 거센 불길은 에드워드가 갇힌 꼭대기까지 치솟았고 아래에서는 서머사일과 섬 주민들이 주문을 외우듯 소리치며 기뻐합니다. 그렇게 에드워드는 자신이 구하러 왔다고 믿었던 아이와 섬 주민들의 손에 의해 제물로 희생되고 맙니다. 그리고 시간이 흘러 6개월 후 어느 도시의 낯선 술집. 평화로워진 섬을 떠난 윌로우와 동료가 새로운 희생양을 준비하는 모습을 보여주며 영화는 끝이 납니다. Hi.